और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी 42 साला इमानत। छोटी सी गलती की वजह से अपनी बीवी भी खो दी है, जहनी मरीज बन चुका है। मेरे गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਜਰਤ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਸੀ ਬੈਠਕ ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ? ਰਾਹਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਤਲਕਾਤ ਮੇਰੀ बेगम ना बना ले। अगर दोस्त है ते ये बिना इंजदा दगा नहीं करेगा। नाले सब तो वड्डी गल कि मैनू अपनी बेगम ते बहुत इतमाद, चिड़ियां चुग जाण खेत ते फिर पछताण दा फायदा की। बेगम नाल तल्लुकात बना ले, फिर तानू किंज पता लगा हैगा? शक ते पहलों ही सी। ते मैं दरवाजा बाहरला खड़काया, दरवाजा 3 दफा जिन्हों खड़काया तो उन्हें दरवाजा नहीं खोलिया। मेरी वालदा बाहर निकल आई है गली, जिवें अमूमन सस्सां कहंदियां ने कंजरी ने बूहा की खोलने ने, यार ते अंदर वाड़िया है। देखिया ना तो वो बंदा मेरे कोठे ते चढ़िया। बाद च मैं उन्हें सद के पूछा ना, मैं तू कोठे ते की करना पिया? उन्हें कहा तेरी वालदा ने मैनू खुद सद्या, मेरी ये भैन तेरी वालदा हुण झूठ मारदी पई है। फिर मैं उस बंदे नूं कहा मैं जो तू मेरी बेगम दा भरा है ना, निकाह वाली गलती ना करी, नहीं तो मैं तेनू मार छड़ांगा। एक पासे मेरी मां, एक पासे मेरा दोस्त, एक पासे मेरी बेगम, मैं किनू सच्चा कहां ते किनू झूठा करा? फिर मेरी मां ने भी कहा पुत्रा असीं गरीब माड़े बंदे आ, मारन मराउण वाले पासे नहीं जाना, शादी दी कोई गल नहीं, मैं तेरी शादी कर रहा। ओही वालदा जेहड़ी हुण रोटी दी बुरकी नहीं देंदे ना, मैनू किसे पासों रोटी दा आसरा है। मैं खुद कदी नहीं पका खादी, मैं लाडला जा बंदा हां। बाद च पछताण नूं मैं अपने भैण भरावां नूं यही कहांगा कि अच्छे दोस्त दी पछाण करो, बेतहाशा किसे ते इतबार ना करो। पहले वाले जेहड़े बंदे भोले सन ओह नहीं, हुण दिखदे कुछ नहीं ते निकलदे कुछ नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं बी4 पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की स्टोरी सुनने के बाद आपका दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि आज के ये जो पैगाम है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी 42 साला इमानत, जिसने एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी बीवी भी खो दी है, अपने बच्चे भी दरबदर कर दिए हैं, जहनी मरीज बन चुका है, कोई काम नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी गलती की है, किसी इंसान पर बेतहाशा एतमाद की है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जो है वो जरूर मिलेगा। इमानत साहब की जो दास्तान है वो सुनने के बाद आंखें जो है वो नम हो जाती हैं और यारी दोस्ती से आपका जो है वो यकीन उड़ जाता है। तो जानते हैं जी इमानत साहब की कहानी, इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। इमानत भाई साहब, तो पहले मैनू दसो कि क्यों किसी यार ते तुसी इन्ना यकीन कर लिया कि अज तुसी पागल हो गए? ये नौकरी छड़ती, बीवी ने तानू छड़ता, बच्चे दरबदर रुल गए, ज़हनी मरीज बन गए, कारोबार खत्म हो गया, हर शय उजड़ गई, ते सिर्फ एक यार ते यकीन। मेरा वीर जेड़ा खुद साफ ते सुच्चा बंदा हुंदा ना, उन्हें सारे सुच्चे नजर आंदे। ना किसी ने धोखा कदी कीता है, ना पता ही कि इंज हुंदा। उस बंदे ने बड़े प्यार नाल मेरे घर आना जाना शुरू किया। मैनूं इंज ही लगदा जिवें मेरा भरा आया मेरे ते तरस खांदा। मिलिया किवें सी पहली बार? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕੇਬਲ ਕੂਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਲਾਈ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਭਰਾ ਹਾਂ, 5 ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੇਬਲ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇਰੀ ਕੇਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਇਹ यार तू चल माड़ा भरा है, तू ना भी केबल दे पैसे देगा ना, तू केबल लवा लै। उन्हें खुद ही मेरे घर केबल ला दी। मुड़ के मैं ओहदा मशकूर ही होना सी कि शुक्रिया अदा करने की बजाय उन्हें मेरे को काम ले लेना करना, जेड़ा करना मैं ओहदे ताबेदार रहना करना। जो सब आस्ता आस्ता उन्हें मैनूं नाल काम ते ही लै जाना करना। बगाने बाहरले पिंडां दे विच उन्हें केबल लाई दी। मैनू ओहदे नाल उजरत पैसे पूसे भी दे देने, दिहाड़ी दे देनी। लोकां ने मैनू कहना ये तेनू उजरत नहीं देंदा, तेरी बुढ़ी मूँह मत्थे लगदी है, इन्हें बैन दा थार बना लिया। यानी कि उन्ना काम नहीं होना जिन्ने तुहानू पैसे दे। हाँ जी, तुसीं बस खुश हो देना कि मेरे ते तरस। मैं आखना मेरे ते तरस खांदा, माड़ा करके 400-500 दे देंदा। ते मैनू समझ च नहीं आई गल कि किदन हो जाती है। जदों आंदे ने चिड़ियां चुग जाण खेत ते फिर पछताण दा फायदा की? मेरे भैन भरावां ने, गली महल्ले वाला ने, सारिआं ने कहना मैं ओहदे ते बेतहाशा ना इतबार कर बैठा कि ये दोस्त है ते ये बिना इंज दा दगा नहीं करेगा। नाले सब तो वड्डी गल कि मैनूं अपनी बेगम ते बहुत इतमाद सी। मैं हो इंज दा गलत कदम
ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਸੀ ਬੈਠਕ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ? ਰਾਹਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਮਾ ਘਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਤਲਕਾਤ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਤਲੁਕਾਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ? ਉਹ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰਲਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ 3 ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਗਲੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੂਮਨ ਸੱਸਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਜਰੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਕੀ ਖੋਲਣੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਹਾ ਕੇਬਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਮੇਰੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਇੰਜ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਂ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਨਣੇ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਸ਼ਕੀ ਸ਼ੁਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਯਾਰਾਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀਨਾ ਸੀ। ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਤਲਾਕ ਲਈ। ਉਹੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਖਾਦੀ, ਮੈਂ ਲਾਡਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਜਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਾਲਾ ਲੂਲਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਅਜੇ 13-14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਲਸ ਹੈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੋਲੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਿਖਦੇ कुछ नहीं तो निकलते कुछ नहीं पाए में। ये इमानत साहब की स्टोरी थी और आज की वीडियो बनाने का मतलब भी हमारा यही है कि यार दोस्त जो है वो बाहर तक रखें, किसी भी यार दोस्त को जो है वो अपने घर लाने की ज़रूरत नहीं है। गुजारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इमानत साहब का ये जो पैगाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी जी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।